हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। शांति माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। माता जी प्रणति पाட சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மாதா ஜி? ஆமா மாதா ஜி, பிரணாதி பாடிட்டு அப்புறம் இது கீதா ராதா மாதாவை பாடிட்டு அப்புறமா ராதா ஸ்டார்ட் மாதா பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு தெரியாது மாதா ஜி. அவங்க நான் பிரணத்தி மட்டும் பாடுறேன். கட்டிவாங்கலாம் மாதா ஜி. பிரணாதி மட்டும் பண்ணுங்க, நான் வந்து ராதா மாதாவை வந்து நான் அதை பாடிக்கிறேன். ஜெய ராதா. माता ஓகே மாதா ஜி, தேங்க்யூ மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. माता जी நான் பிரணத்தி பாடட்டுமா இப்போ? பாடுங்க பாடுங்க பாடுங்க. பாடுங்க ஹரே மாதா ஜி, பாடுங்க. ஓகே माता जी, ஓகே। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण மாதா कृष्ण। கிருஷ்ணா மாதா ஜி, பிரணத்தி பாடணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பாடுறேன் மாதா ஜி, இது பாடிட்டு தானே அது அதுல இருந்து பாடணும்? ஆரம்பிங்க. அதுல இருந்து இல்ல ஆரம்பிங்க இல்ல, மாதா. அதுல இருந்தே ஆரம்பிங்க. ஓம் நமோ ஓகே மாதா பகவதே जी, பகவதே ஓகே। வாசுதேவாய. அதை ஓ 3 தடவை சொல்லிட்டு ஆ அப்புறம் ஆரம்பிங்க. ஓகே माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன शलाकया शशुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीक्रोह श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं सहस्रजातं शहकन रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण्य क्रो ब्राह्मण्य हिताय च
जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावतान्त्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपाताय कृष्णा प्रेष्ठाय पूर्तले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देव देशधारिणे पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। 3 தடவை சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ थैंक यू माताजी। இப்போ வந்து ராதா மாதாவை நான் பாடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ ஜெய குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ ஜெய குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, यशोदनन्दन प्रजजन रञ्जन, यशोदनन्दन प्रजजन रञ्जन, यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी, जय राध माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ்க்கு போயிடலாமா மாதாஜி, இல்லை வெயிட் பண்ணலாமா ஒரு 5 நிமிஷம்? வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாமா மாதாஜி? இப்போதைக்கு டிவோட்டி ஃப்ரெண்ட். ஆமா மாதாஜி, வெறும் 5 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஓகே, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். யாராச்சும் சிஷ்டாஷ்டகம் வேணா பாடலாமா மாதாஜி? நீங்க பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவங்க எல்லாம் நியூ டிவோட்டிஸ்னால இவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நீங்க பாடுனா பாடுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் இத சொல்லி தட்டுமா மாதாஜி? எல்லாம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? குரு அஷ்டகம் சொல்லி தரலாமா மாதாஜி? குரு அஷ்டகமா மாதாஜி? சொல்லுங்க. ஸ்லைடு இருந்ததுன்னா நாங்களும் அது வந்து கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி முடிஞ்சா. அப்புறம் இப்ப நீங்க வந்து ராதையோடது பாடுனீங்க பாத்தீங்களா? ஆமா மாதாஜி. அதுவும் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்லைடு இருந்ததுன்னா அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் படிச்சுட்டு மாதாஜி அதெல்லாம் ஏற்கனவே போட்டாச்சு மாதாஜி. ஜெயராதா மாதாஜி போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. அப்படிங்களா? நீங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி நீங்க உங்களுக்கு வேணா ஒரு தடவை அனுப்பி நான் அவங்க கிட்ட இது பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. குரூப்ல போட்டு விட்டுருங்க மாதாஜி எல்லாத்துக்கும். கண்டிப்பா போடுறேன் மாதாஜி. அதுவும் பிரணத்தி ஒரு வாட்டி போட்டுடுறேன். கிளாஸ் முடிஞ்சு போடுறேன்.
பிரணத்தி இப்ப கூட நீங்க போட்டிருக்கீங்க. ஆனா இந்த இதுதான் மாதாஜி இல்ல. நான் கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். நான் மறுபடியும் ரீபோஸ்ட் பண்ணுவேன், கவலைப்படாதீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே லைவ் மாதாஜி. நம்ம இப்போ என்ன மாதாஜி போடுறீங்க, என்ன சாங் போடுறீங்க? நான் இப்ப எதுவும் போடல, நீங்க தான் ஹோஸ்டா இருக்கீங்க, நான் கோஹோஸ்ட்ல ஷேர் பண்ண முடியாது. ஒரு தடவை சிஷ்டாஷ்டகம் படிச்சிடுறேன் மாதாஜி, அப்புறம் நம்ம கிளாஸ் ஓகே ஆரம்பிச்சிடலாம். மாதாஜி, நீங்க நாளையில பாருங்க இருந்து மாதாஜி, பிளான் அதுக்குள்ள யாராவது வந்துருவாங்க, அதுக்காக தான். அதான் ஓகே நான் அதுக்குள்ள மாதாஜி. சிஷ்டாஷ்டகம் படிக்கிறேன். ஷியோர் ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे कृष्ण। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृदास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एदादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजनिनानुरागः तृणातपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरी कविदां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदात् भक्तिरहैदुकी त्वयि अयि नन्दतनुजकिङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थिततूलिचतृशं विचिन्तय नयनं गलत्तश्रुतारया वदनं कत्कदरुत्तया किरा पुलगैर्निचितं बभुकदा तव नामग्रहणे भविष्यति युगायिदं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायिदं जगत्सर्वं गोविन्दव्रहेण मे आश्लिष्य वा पादरदां पिनष्टु माम् अदर्शनां मर्मकदां करोतु वा यदा तथा वा विदताद् मत्प्राणनादस्तु च एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी ஆரம்பிச்சிடலாமா மாதாஜி? ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இப்ப வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்கலாம். பகவத்கீதை ஸ்கிரீன் தெரியுதாங்க மாதாஜி எல்லாருக்கும்? எல்லாருக்கும் தெரியுது தெரியுது மாதாஜி. வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா மாதாஜி? எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல். பகவத்கீதைன்னு பார்ப்போம், எல்லா புக்லேயும் அப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் உண்மை உருவில் அப்படின்னு எதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா, பகவான் சொன்னதை வந்து கொஞ்சம் கூட மாற்றாமல், சொந்த கற்பனை எதுவும் இல்லாமல், உள்ளது உள்ளபடியே பகவான் சொன்ன அத்தனை வார்த்தைகளுக்கும் கரெக்டான ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதர். அதனால் நம்ம வந்து அதனால தான் அதை வந்து உள்ளது உள்ளபடி அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து தலைப்பே பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை உண்மையுருவில் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இஸ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரிய தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இந்த பகவத்கீதையை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. மேற்கத்திய நாடுகளில் ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை தொடங்க அதிக ஆர்வம் இருந்ததால் ஜூலை 1966 நியூயார்க்கில் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவால் அவருடைய ஆச்சாரியரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இஸ்கான் தொடங்கப்பட்டது. 1970களில் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடந்த ரத யாத்திரையில் பிரபுபாதா கலந்து கொண்ட புகைப்படம். அமெரிக்காவில் 3 ரதங்கள் ஜெகநாத ரத யாத்திரைக்காக அங்கேயே செதுக்கப்பட்டன. அதாவது பிரபுபாதர் வந்து அவரோட குரு வந்து ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சாமிகள். அவர் வந்து பிரபுபாதா வந்து நீ வந்து இந்த கிருஷ்ணருக்கான ஒரு இதை நீ ஆரம்பிக்கணும், ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளையிட்டதுனால பிரபுபாதர் என்ன பண்ணுறாரு, 1966 ஜூலையில் நியூயார்க்கில் வந்து இஸ்கான் தொடங்கினார். 70 வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடந்த ரத யாத்திரை. இப்போ ரத யாத்திரைங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் பூரியில் நடக்கும் வருஷம் வருஷம். ஜெகநாதர், பலதேவர், சுபத்ரா தேவி இவங்க 3 பேருக்கும் ரத யாத்திரை பூரியில் வருஷம் வருஷம் நடக்கும். அது வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்மளுக்கு இந்திய கலாச்சாரப்படி நம்ம எல்லாருமே அதை செய்யலாம், பண்ணலாம், ஈஸி தான். ஆனால் ஒரு வெளிநாட்டில் போய் நம்மளோட கலாச்சாரப்படி, அதாவது இந்து மதத்தை பற்றி அங்கே அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா வெளிநாட்டுக்காரங்கெல்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸ் தான். அவங்களுக்கு அங்கே போய் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்மளோட இதுக்காக வேண்டிய ஒரு ரதமே பண்ணி பகவானுக்காக அங்கே போய் ரத யாத்திரை செய்கிறதுங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயமே கிடையாது. அதுக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஊரில் ஒரு திருவிழா ஆரம்பித்து செய்கிறதுனாவே அத்தனை பேர் சேர்ந்தாவே அவ்வளோ கஷ்டப்படணும். ஆனால் முன்பின் தெரியாத ஒரு நாட்டுக்கு போய் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ரத யாத்திரை நடத்துகிறாருங்கிறது வந்து கேட்குறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் அது வந்து அவ்வளோ சுலபமான ஒரு காரியம் கிடையாது. இவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோவில் கலந்துக்கிட்டப்ப இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தது அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. பிரபுபாதாவை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். பிரபுபாதர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர். பெற்றோர் பேர் வந்து திரு கௌர் மோகன் தே மற்றும் திருமதி ரஜினி தே. குழந்தை பருவத்தில் அவர் ஜெகநாத் யாத்திரையை நடத்த விரும்பினார். அதனால் அவரது தந்தை அவருக்கு சிறிய ரதம் செய்து தந்தார். தனது நண்பர்களுடன் தனது வீட்டின் அருகிலேயே ரத யாத்திரை நடத்தினார். இவங்க வந்து ஏற்கனவே ஆன்மீக குடும்பத்தில் இருந்ததுனால குழந்தை பருவத்திலேருந்து அவருக்கு வந்து பகவான் மேலே ஒரு நாட்டம் இருந்திருக்கு. அதனால் சின்ன பையனாக இருக்கும்போதே அவர் வந்து ரத யாத்திரை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டதுக்காக வேண்டி அவங்க அப்பா வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ரதம் செஞ்சு கொடுத்து, அப்போவே வந்து பிரபுபாதர் வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து நண்பர்களோடு சேர்ந்து ரத யாத்திரையை நடத்தியிருக்காரு. அவர் 1922 தனது ஆன்மீக குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை சந்தித்தார். மேலும் 1933 தீட்சை பெற்றார். அவர் வந்து அவருடைய குருவை சந்தித்து 10 வருஷம் கழித்து அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கியிருக்காரு. மேற்கத்திய நாடுகளில் அவர் கிருஷ்ண பக்தி புத்தகங்களை விநியோகிக்கவும் பிரசங்கிக்கும் தனது குருவின் கட்டளையை பின்பற்றினார். அதாவது நீ போய் வெளிநாடுகளில் போய் கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பு, புஸ்தகங்களை அச்சிட்டு கொடு, அதே மாதிரி பிரசங்கம் பண்ணு அப்படின்னா அதான் ஸ்பீச் கொடுத்து கிருஷ்ண பக்தியை நீ வந்து வெளிநாடுகள்லாம் பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட குரு வந்து கட்டளையிட்டதுனால அவர் என்ன செய்வாராம், பிருந்தாவனத்திலிருந்து டெல்லிக்கு நடந்தே போய் புஸ்தகங்களை தயாரித்து அவரே உரை எழுதி அவரே அச்சிட்டு அந்த அட்டை அதாவது பைண்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து பைண்டும் பண்ணி விநியோகம் பண்ணுறது எல்லாம் இவர் ஒருத்தரே தான். பிரபுபாதர் ஒருத்தரே இத்தனை வேலையும் செய்கிறாரு. அப்போ வந்து வெயிலில் நடந்து அவருக்கு வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்கிற இந்த வெப்ப பக்கவாதம் கூட அவருக்கு ஏற்பட்டு இருக்கு 2 தடவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
அவர் திருமணம் செய்து கொண்ட போதும் அவர் எப்போதும் கிருஷ்ண நாமத்தை உபதேசித்து வந்தார். 1959 சந்நியாசத்தை பெற்று பிருந்தாவனத்தில் ராதா தாமோதர் கோவிலுக்கு இடம்பெயர்ந்தார். அவர் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமே மாத்திக்கல அவரோட அதாவது பக்தி முறையை அவர் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமே மாத்திக்காம பகவான் நாமத்தையே சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு. எப்பன்னா 1959 சன்னியாசம் வாங்கியிருக்காரு. வாங்கிட்டு எங்க வந்துட்டாருன்னா பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற ராதா தாமோதர் கோயிலுக்கு வந்துட்டாரு. அப்புறம் அவர் பல தேசிய தலைவர்களுடன் கிருஷ்ண பக்தி குறித்து கலந்துரையாடி இருக்காரு. அவர் மகாத்மா காந்தியடிகள்ல இருந்து எல்லாரையுமே பார்த்திருக்காரு பிரபுபாதர். சான் பிரான்சிஸ்கோவில் அவர் ஹிப்பிகளின் நடுவில் ஹரே கிருஷ்ண பஜனை செய்தார். அங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுல எல்லாம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹிப்பிஸ் தான் நிறைய இருப்பாங்க. தலையை ஹிப்பி தலை வச்சுக்கிட்டு பேண்ட் அந்த என்ன பெல் பாட்டன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி பேண்ட் ஒரு அந்த காலத்து டைப் மாடல், அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்ட ஹரே கிருஷ்ண பஜனை செய்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சா குடிப்பாங்க. அவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு ஒழுக்கமுமே இருக்காது. அவங்க இஷ்டத்துக்கு மிருகங்களுக்கு சமமாக வாழ்கிறவங்க. அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், குடும்பம் நடத்தணும் அப்படின்லாம் அவங்களுக்கு இல்லை. எத்தனை ஒரு பாய் எத்தனை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணால் வச்சுக்கலாம். அது நம்மளுக்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் வெளிநாட்டு கலாச்சாரம் என்னங்கிறது. ஆனால் அங்கேயே போய் பிரபுபாதர் அத்தனை சாதனைகள் செஞ்சுருக்காரு. அதெல்லாம் பிரபுபாதா புக்கு நீங்கள் வாங்கி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்க உங்களுக்கு அவ்வளோ இதாக இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ செஞ்சுருக்காரு பிரபுபாதர். அதனால் இது பிரபுபாதா உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா பிரபுபாதா புக்கு வாங்கி படித்து பாருங்கள். அதில் நிறைய டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க. சுமார் 70 வயதில் 1965 ஆண்டு ஜலதூதா சரக்கு கப்பல் உரிமையாளர் சுமதி முராஜியிடம் அனுமதி கோரி அவர் அமெரிக்காவிற்கு வந்தார். வழியில் 2 மாரடைப்புகள் வந்தன. ஆனால் அவர் உறுதியுடன் எடுத்த காரியம் நிறைவேற அதிலிருந்து மீண்டு வந்தார். அதாவது பிரபுபாதர் கப்பலில் தான் போனார். அந்த கப்பல் பேர் ஜலதூதாங்கிற ஒரு சரக்கு கப்பல். அதோட உரிமையாளர் சுமதி முரார்ஜிங்கிறவங்க. அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி முதல்ல அவங்க பர்மிஷன் கொடுக்கல. ஏன்னா பிரபுபாதாக்கு அப்போ 69 வயசு வயதானவராக இருந்ததுனால அவங்க பயந்துக்கிட்டு பர்மிஷன் கொடுக்கல. ஏன்னா இந்த வயதானவர் எப்படி தாங்குவார்? ஏன்னா கப்பலில் போகும்போது உங்களுக்கு கப்பலில் பயணம் பண்ணுறதுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப தேவை. ஆனால் பிரபுபாதாக்கு அப்போவே 69 வயசு ஆனதுனால அவர் கூட இது மட்டும் இல்லை அவர் தனியாக போகிறாரு. கூட துணைக்கு கூட ஒரு ஆள் கிடையாது. அதனால் அவங்க முதல்ல பர்மிஷனே கொடுக்கல. ஆனாலும் பிரபுபாதாவோட இடைவிடாத முயற்சியில் அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்து அமெரிக்காவுக்கு போகிறாரு. அந்த போகிறதுக்குள்ளேயே 2 தடவை அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது. அப்போ கூட பிரபுபாதா பயப்படல, கிருஷ்ணர் பார்த்துக்குவாரு அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு நம்பிக்கையும் தைரியத்தோட எடுத்த காரியத்தை நம்ம குரு இட்ட கட்டளையே நம்ம நிறைவேற்றியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மறுபடியும் அங்கே போயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூகேயில் ஜார்ஜ் ஹாரிசன் ஹரே கிருஷ்ண பஜனை செய்கிறாங்க. தாம்சன் ஸ்கொயர் பூங்காவில் அவர் மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தனது கர்த்தால் தாள வாத்தியத்துடன் உட்கார்ந்து ஹரே கிருஷ்ண பஜனை செய்தார். அந்த ஃபோட்டோவில் தான் இதில் போட்டிருக்காங்க. உலகம் முழுவதும் அவர் பல்வேறு தலைவர்களை சந்தித்தார். நமக்காக 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்களை மொழிபெயர்த்தார். மக்கள் ஆர்வத்தை உணர்ந்து அவர் பேக் டு காட்ஹெட் என்ற ஒரு பத்திரிகையை தொடங்கினார். உலகம் பூரா அவர் எந்தெந்த நாட்டுக்கு போகிறாரோ அங்கே இருக்கிற எல்லா முக்கியமான தலைவர்களையும் சந்திக்கிறாரு. நமக்காக அவர் 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்களை மொழிபெயர்க்கிறாரு. இங்கிலீஷில் பேக் டு காட்ஹெட்டுங்கிற ஒரு பத்திரிகையை அவர் ஆரம்பித்து நடத்துகிறார். ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் பயணங்கள், அதாவது 1965 1977 வரைக்கும் உலகம் முழுவதும் 12 முறை 25 நாடுகளுக்கு சென்று ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை பரப்புரை செய்துள்ளார். அதாவது இந்தியாவுக்கு 16 தடவை, பிரான்ஸுக்கு 6 தடவை, ஜெர்மனிக்கு 3, பிஜிக்கு 2, ஸ்வீடன் 1, பிலிப்பைன்ஸ் 1, சுவிட்சர்லாந்து 1, யுனைடெட் கிங்டம் 13, கனடா 4, கென்யா 3, ஈரான் 2, வெனிசுவேலா 1, மலேசியா 1, யூஎஸ்ஏ 9, அதாவது ஹவாய் உட்பட, ஜப்பான் 4, நியூசிலாந்து 3, மொரீஷியஸ் 2, சவுத் ஆப்பிரிக்கா 1, நெதர்லாந்து 1, இந்தோனேஷியா 1, ஆஸ்திரேலியா 6, ஹாங்காங் 3, மெக்சிகோ 2, இத்தாலி 1, யுஎஸ்எஸ்ஆர் 1, அதாவது ரஷ்யான்னு நினைக்கிறேன், ரஷ்யாவாக தான் இருக்கும். இத்தனை தடவை ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இத்தனை டைம்ஸ் போய் 25 நாடுகளுக்கு போய் ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை
இது பிரபுபாதர் வந்து பரப்பியிருக்காரு. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதே கோவிந்தருக்கு நமது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் மங்களூரில் அமைந்துள்ளது. அதோட அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர், கர்நாடகா. கோயில் தலைவர் ஹெச்ஜி நாமநிஷ்டதாஸ். அவர் வந்து பிடெக் படித்து ஐஐடியில் வந்து கான்பூரில் வந்து ஒரு பெரிய பதவியில் இருந்துட்டு வந்து தான் இங்கே வந்து நமக்காக வந்து இத்தனை இதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காரு நாமநிஷ்டதாஸ் பிரபு. இதை யாராவது படிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. கீதையை தியானிப்பவர்கள், மகாத்மா காந்தி வந்து கீதையை பத்தி சொல்றாரு. கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறாரு. அதாவது படிக்க படிக்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே வந்து புதுசு புது அர்த்தங்கள் நமக்கே தோணும். இன்னைக்கு படிக்கும்போது அதோட மீனிங் நமக்கு ஒரு மாதிரி தோணும். அதே ஸ்லோகத்தை நாளைக்கு படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி தோணும். அது மாதிரி மகாத்மா காந்தி அதை தான் சொல்றாரு. கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது அப்படின்னு ஐன்ஸ்டீன் சொல்றாரு. பகவத்கீதையை பத்தி அவருடைய கருத்தை சொல்றார். இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன்? உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதமடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இதேபோல் கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃபோனுக்கு வந்து சார்ஜ் போடும்போது அதுக்குண்டான கரெக்டான இதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா தான் அந்த செல்ஃபோன் வந்து அதுக்குண்டான வேலையை செய்யும். அது மாதிரி கிருஷ்ணாவுடைய செய்தியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா சீட பரம்பரை, அதாவது பரம்பரையாக வர சங்கிலி தொடர் மூலமாக வர்ற சீட பரம்பரையினர்கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கரெக்டான இது எல்லாம் வந்து வரிசையாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். சீட பரம்பரை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம். குறிக்கோள்: கீதை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். அதான் பகவத்கீதை வந்து நம்ம 18 நாளில் படித்தோம் இல்லைங்களா, அதில் நம்மளுக்கு புரியாது. அதனால தான் இப்போ நம்ம லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, 5ன்னு வரிசையாக நம்ம வந்து வரிசையாக படிக்க அதில் இருக்கிற எல்லா சூட்சமும் நமக்கு புரியும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கும். இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கா, பகவான் வந்து நமக்காக அவ்வளோ சொல்லியிருக்காரு. ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னாவே போதும். அதாவது இந்த வாய்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு கிடைச்சிருக்கும் போது நம்ம எல்லாருமே உண்மையால புண்ணியம் பண்ணியிருந்தவங்களா தான் இருப்போம். இல்லைன்னா பாருங்களேன், எத்தனை பேர் கிளாஸில் சேர்ந்தாங்க, இப்போ கொஞ்சம் பாதி பேர் தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா. அதுக்கு வந்து ஒரு சுக்குருதி வேணும். பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து புண்ணியம் பண்ணியிருந்தோம்னா தான் அதை தொடர்ந்து நம்ம படித்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக வாங்க. என்ன வேலை பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இதுக்காக டைம் ஒதுக்கி வந்தால் இது வந்து நமக்கு நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் பக்தி பண்ணேன்னா எனக்கு தான் நல்லது, என் குடும்பத்துக்கு நல்லது. எனக்கு மட்டும் கிடையாது, என் குடும்பத்துக்கும் நல்லது. அதே மாதிரி யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் அவங்க அதான் சொல்கிறாங்க, முன்ன 7 தலைமுறை பின்ன 7 தலைமுறைக்கு இருக்கிற எல்லா பாவத்தையும், முன்னோர்கள் பாவத்தை கூட பகவான் வந்து கழிச்சிடுறாருங்கிறாங்க. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதை படிக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, சாண்டிங் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒழுங்காக ப்ராப்பராக செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுடைய 7 தலைமுறை, முன்னாடி 7 தலைமுறை, பின்னாடி 7 தலைமுறை, முன்னாடி 7 தலைமுறை நம்மளோட பித்திருக்கள் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் பகவான் வந்து கழிச்சு நம்மளையும் நல்லா வச்சிருப்பாரு. நமக்கு பின்னாடி வர்ற 7 சந்ததிகளையும் நல்லா வச்சிருப்பாரு அப்படின்ற ஒரு ஐதீகமே இருக்கு. அதனால நமக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்காகவும் நம்ம வந்து இதை கண்டிப்பா இதை ஃபாலோ பண்ணணும்.
பகவத்கீதையின் மனநிலை. அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியமில்லை. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு. இப்போ அர்ஜுனர் வந்து சாதாரணமான ஆள் கிடையாது. அவர் எல்லா பிறவியிலையும் பகவானோடையே இருக்கிறவர். இப்போ அந்த பகவத்கீதை அந்த இது நடந்தப்ப பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து பகவானுக்கு அத்தை மகன், ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. எப்பயுமே வந்து அவர் பகவானோடையே இருப்பார். மிக தூய்மையான பக்தர் அவர். அதனால் அவர் வந்து எனக்கு இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு ஒரு சாதாரண மனுஷனாட்டெல்லாம் பேச மாட்டார் அவர். எதனாலன்னா இது எல்லாமே பகவானோட ஏற்பாடு. பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா அர்ஜுனர் மூலமாக உலக மக்களுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையும் வாழ்க்கையின் தத்துவத்தையும் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அர்ஜுனருக்கு ஒரு மாய தோற்றத்தை அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு மாயா மூலமாக அர்ஜுனருக்கு ஒரு மாய தோற்றத்தையும் கலக்கத்தையும் ஏற்படுத்தி அதிலிருந்து அர்ஜுனர் வந்து பயந்துட்டு நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியும், அதுக்கு வந்து பகவான் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணுற மாதிரியும் நம்மளுக்கு சொல்கிறார் பகவான் இதில். அதனால் அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் இந்த பகவத்கீதை கண்டிப்பாக வந்திருக்காது. அதுக்காகவே வந்து இது எல்லாமே பகவானுடைய ஏற்பாடு. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் இது அனைவரின் நலனுக்காகவே. அர்ஜுனனுக்கு தான் சொல்கிறாரு, ஆனால் எதுக்காகனா நம்ம எல்லாருக்காகவும் தான் பகவான் சொல்கிறாரு. டிவிஷன் ஆஃப் அதாவது 700 verses இன் டிவிஷன் ஆஃப் 700 verses இன் பகவத்கீதா. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து 574 ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகிறாரு. அர்ஜுனா வந்து 84 ஸ்லோகத்தில் பேசுகிறாரு. சஞ்சயா வந்து 41 ஸ்லோகம். திருதராஷ்டிரன் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தில் தான் திருதராஷ்டிரன் வந்து பேசுகிறார். அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ண இதை யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஒவ்வொரு ஸ்லைடும் ஒவ்வொருத்தர் படிங்க மாதாஜி வரிசையா. தேவி தாமோதரன் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருட்சேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ வந்து மகாபாரத போர் நடக்குது. இந்த சைடு வந்து கௌரவர்கள் இருக்காங்க, இந்த சைடு வந்து பாண்டவர்கள் இருக்காங்க. பாண்டவர்களுக்கு அதாவது அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக தான் பகவான் இருக்காரு. பார்த்தன், அர்ஜுனனுக்கு வந்து பார்த்தன் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அந்த பார்த்தனுக்கு சாரதியாக இருந்ததுனால தான் பகவானுக்கு பார்த்த சாரதி அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்திருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னே என்ன சொல்கிறாரு கிருஷ்ணர்கிட்ட, நீங்கள் வந்து என்னை வந்து அந்த இல்லை கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருட்சேத்திரா போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். அப்போ வந்து போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்ன அர்ஜுனர் என்ன பண்ணுறாரு, எல்லாத்தையும் பார்க்குறாரு. ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் பார்க்குறாரு. அங்கே இருக்கிற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா மாமாமார்கள், தாத்தா குருமார்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸு, அண்ணன், அதாவது திருதராஷ்டிரன் வந்து பெரியப்பா பசங்க தான். இத்தனை பேரும் ஏற்ற அப்படி இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையும் பார்த்தோன்னே அர்ஜுனன் வந்து அப்படியே ஒரு நிமிஷம் இதாகிறாரு. என்னன்னா இத்தனை பேரையும் எதிர்த்து நம்ம எப்படி சண்டை பண்ணுறது? ஏன்னா அத்தனை பேருமே சொந்தக்காரங்க, உறவினர்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸு, போர் வீரர்கள் எல்லாரையும் நம்ம வந்து அழிக்கணுமே, எப்படி நம்ம சண்டை போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப சங்கடப்படுறாரு, மாட்டேங்கிறாரு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, நீ வந்து சத்திரியன், உன்னோட கடமை வந்து போர் புரியறது தான் உன் கடமை, அதனால நீ போர் புரிஞ்சு தான் ஆகணுங்கிறாரு. அப்போ அர்ஜுனர் சொல்கிறாரு, என்னால் முடியலைங்கும் போது தான் கிருஷ்ணா உன்னையே நான் சரணடைகிறேன், நீ என்ன சொல்கிறியோ எனக்கு நான் கேட்குறேன், இந்த இதுலேருந்து என்னை வெளியில் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ தான் வந்து பகவத்கீதை வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனருக்கு வந்து 45 நிமிஷத்தில் இத்தனையும் சொல்கிறாரு பகவான். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படிங்கிறது. இப்போ அர்ஜுனனோட கவலை என்ன கவலை, தாத்தா இருக்கார் ஏற்ற அப்படி போரில், இது போர்ப்படையில் தாத்தா இருக்கார் போர்க்களத்தில், குருமார்கள் 2 பேர் இருக்காங்க, அவரோட பையன் இருக்கான், அப்புறம் பெரியப்பா பசங்க 100 பேர் இருக்காங்க, மாமன்மார்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை பேருமே துரியோதனனுக்கு தான் சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க. பகவான் கிருஷ்ண
கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் பாண்டவர்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்காரு இந்த மகாபாரத போர்ல. அப்படி இருந்தும் அர்ஜுனன் என்னன்னா அவங்க வந்து ரெடியா இருக்காங்க, இவங்களை இந்த பாண்டவர்களை அழிச்சிட்டு நம்ம இந்த ராஜ்யத்தை கைப்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரியோதன குரூப் ரெடியா இருக்காங்க. ஆனாலுமே அவங்க கெட்டது பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுமே அர்ஜுனர் வந்து கவலைப்படுறாரு, இவங்களை எல்லாம் நம்ம கொன்னு நம்ம இந்த இது பண்றதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறாரு. இங்கே வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அந்த போருடைய போர் மகாபாரத போர் நடக்குது இல்லையா, அதெல்லாம் சுற்றி ஒரு கண்ணோட்டம் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பூர்ண உண்மை 3 நிலைகளில் அறியப்படுகிறது. பகவானின் உன்னத இருப்பிடம், கிருஷ்ணர் வந்து உன்னத ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம், ஜீவன்களும் ஆனந்தம் அடையலாம், எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பிரிக்கும். இது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்க போகிற இந்த அத்தியாயங்களில் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம். ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர்க்களம் இருக்கு, அதில் 3 பேர் அதை பார்க்குறாங்க. முதல்ல வந்து திருதராஷ்டிரர் இருக்காரு, அவருக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது, அவர் எங்கே இருக்காரு, அரண்மனையில் இருக்காரு. இந்த போர் வந்து குருக்ஷேத்திரத்தில் தர்மக்ஷேத்திரங்கிற இடத்துல இது நடக்குது, இந்த மகாபாரத போர். இவர் திருதராஷ்டிரன் வந்து அரண்மனையில் இருக்காரு. அடுத்ததாக இருக்கிறது துரியோதனன், அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது அர்ஜுனர். இவங்க 3 பேரும் இதை வந்து பார்க்குறாங்க. அதாவது திருதராஷ்டிரர் எப்படி பார்க்குறாருன்னா, இந்த போரில் நம்ம பசங்க எப்படியாவது ஜெயிச்சிடணும், நம்ம பசங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற அந்த பேராசையோடு அவர் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்காரு. அதே மாதிரி துரியோதனனும் ஆத்திரம் பேராசை, அதாவது இவங்களை அர்ஜுனர் பாண்டவர்களை ஒழிச்சிட்டு இந்த போரில் வந்து நம்ம ஜெயிச்சு இதை வந்து இந்த ராஜ்யத்தை நம்ம பிடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு துரியோதனனும் பார்க்குறான். அதே போர்க்களத்தை அர்ஜுனர் எப்படி பார்க்குறாருன்னா, இத்தனை சொந்தக்காரங்களையும் நம்ம வந்து எப்படி கொள்வது, இவங்களை கொன்று அந்த ராஜ்யத்தை எப்படி நம்ம சந்தோஷமாக அரசாள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரோட பார்வைக்கும் அர்ஜுனரோட பார்வைக்கும் நம்மளுக்கே வித்தியாசம் தெரியுது. அதனால அர்ஜுனர் வந்து பயந்துட்டு, அதாவது பாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டவரா, தப்பு செய்யக்கூடாது, தர்மத்தை செய்யணும், எப்பயுமே பாவத்தை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி அர்ஜுனர் வருத்தப்பட்டு இருக்காரு. இது வந்து ஒரே காட்சி தான், ஆனால் அவங்கவுங்க மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க எப்படி பார்க்குறாங்கங்கிறத இதில் காட்டியிருக்காங்க. இப்போ வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வந்து 7வது அத்தியாயத்தில் 7வது இதில் 5வது அத்தியாயத்தில் 23வது ஸ்லோகம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். இதெல்லாம் என்னன்னா பக்தி செய்கிற 9 நவவித பக்தின்னு இதுக்கு பேர். இந்த 9 முறையில் ஏதாவது ஒரு முறையை கூட ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை பக்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ரொம்ப நவவிதமாகவும் பக்தி பண்ணலாம், அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு இதையும் வச்சு ஃபாலோ பண்ணி பண்ணலாங்கிறாங்க. இப்போ ஸ்ரவணம் அப்படின்னா என்னென்னா பகவானை பற்றி கேட்குறது. அடுத்தது கீர்த்தனம்ங்கிறது வந்து பகவானை புகழ்கிறது. அடுத்தது விஷ்ணு ஸ்மரணம்ங்கிறது பகவானை நினைக்கிறது. அடுத்தது பாத சேவனம் அப்படிங்கிறது பகவானோட தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்கிறது தான் பாத சேவனம் அப்படிங்கிறது. அர்ச்சனம் அப்படிங்கிறது பகவானை வழிபடுறது. வந்தனம்ங்கிறது பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணிக்கிறது. அடுத்தது தாசியம் அப்படிங்கிறது தொண்டு செய்கிறது. அடுத்தது சக்கியம்னா நட்புறவு, பகவானோட நட்புறவாக இருக்கிறது. ஆத்ம நிவேதனம்னா முற்றிலுமாக பகவானை சரணடைஞ்சிடுறது. இதுதான் இந்த நவவித பக்தி, அதாவது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் மொழிபெயர்ப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த 9 முறைகளில் எளிமையானதான சிரவணம், அதாவது உணர்ந்த நபரிடமிருந்து பகவத்கீதையை கேட்டல். உணர்ந்த நபர்னா யாருன்னா, இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இருந்து பகவத்கீதை கேட்கறதுக்கு தான் சிரவணம், காதில் கேட்கறது. அதை வந்து இதுதான் ரொம்ப எளிமையான வழி அப்படின்னு சொல்லி, நவவித பக்தியில் ரொம்ப எளிமையான வழினா, இப்போ ஒருத்தவங்க சொல்லும்போது உட்காந்து கேட்குறது ரொம்ப ஈஸி தான், ஆனால் அதை வந்து நல்லா கவனமாக கேட்கணும், நம்ம வந்து கவனமாக கேட்கணும். சொல்கிறவங்க வந்து அதை நல்ல ஒரு ஆன்மீக குருவாக நல்லா தெரிஞ்சவங்களாக சொல்லணும். யார் சொன்னாலும் நம்ம கேட்கக்கூடாது. அவங்க வந்து இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் படித்து அதில் பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களா இருந்து அவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்கணும். பரமபுருஷரை நோக்கி ஒருவனது சிந்தனையை திருப்பக்கூடியதாகும் எது இந்த சிரவணம்.
இது வந்து பகவானை நினைவிற்கொள்ளும் நிலைக்கு அவனை உயர்த்தி உடலை விட்ட பின்பு முழுமுதற் கடவுளுடன் உறவு கொள்வதற்கு தகுந்த ஆன்மீக உடலை அடைய வழிவகுக்கும். இது என்ன செய்யணும், கண்டிப்பா அவனை வந்து பக்தியில உயர்ந்த நிலை கொண்டு போய் இந்த ஆத்மா அவனை அந்த உடம்பை விட்டு போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பகவானோட உறவு கொள்றதுக்காக, அதாவது மறுபடியும் பகவானை பக்தி பண்றதுக்கு தகுந்த ஒரு நல்ல ஆன்மீக உடலை கொடுக்குமா. இந்த பிறவியில் இப்படி பண்ணோம்னா அடுத்த பிறவிலையும் நம்ம பகவானை பக்தி பண்ண பகவான் வந்து ஒரு நல்ல ஆன்மீக உடலை நமக்கு கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து முதல் அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதோட சுருக்கத்தை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை, எதுக்காக இந்த பகவத்கீதையை பகவான் சொன்னார் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையை வந்து 1லேருந்து 11 வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து மங்களங்கள் பொருந்தி கிருஷ்ணர், பகவானுடைய கல்யாண குணங்கள், பகவானை பற்றின எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து அதாவது 1வது அத்தியாயத்தில் 12வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது பகவான் பக்தர்களை காக்கிறார், அது வந்து 21வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 27 வரைக்கும். வாழ்வின் துன்பங்கள் 28வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 46வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். இப்போ பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இப்போ 1லேருந்து 11 பார்க்க போகிறோம். இப்போ இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் என்னன்னா திருதராஷ்டிரன் வந்து உட்காந்துருக்காரு அரண்மனையில். அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து சஞ்சயன். அவர் யாருன்னா திருதராஷ்டிரனுடைய காரியதர்சி. இப்போ வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு கண்ணு தெரியாது, ஆனால் இந்த சஞ்சயனுக்கு வந்து அவருடைய குரு வந்து வியாசதேவர். அதனால அவர் வந்து ஒரு தெய்வீக பார்வையை இந்த சஞ்சயனுக்கு கொடுக்குறாரு, ஒரு வரமாக கொடுக்குறாரு. அதனால இப்போ இந்த சஞ்சயனுக்கு வந்து அவர் இருந்த இடத்துல இருந்து எந்த ஒரு விஷயத்த அவர் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரோ அவருக்கு வந்து அந்த இது தெரியும். இப்போ போர்க்களத்தில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அவர் இங்கிருந்தே பார்த்து சொல்ல முடியும் அவர்னால. ஏன்னா அது வந்து வியாசதேவர் அவருக்கு அப்படி ஒரு வரம் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ திருதராஷ்டிரன் கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி என்னோட பசங்களும் பாண்டவர்களோட பாண்டுவின் மகன்களான பாண்டவர்களும் என்னோட பசங்களும் போர்க்களத்தில் என்ன செய்கிறாங்க சஞ்சயா, எனக்கு பார்த்து சொல்லு அப்படிங்கிறாரு. அதை தான் இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த ஃபோட்டோ அதை தான் இந்த ஃபோட்டோவில் காட்டுறாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவக மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிம்ம குர்வத சஞ்சய. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. அதை தான் கேட்குறாரு. போர் புரியத்துக்கு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க போர்க்களத்தில். அந்த போர் எங்கே நடக்குது, குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்குது. அப்போ எல்லாம் வந்து ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க. அது கேட்குறாரு, என்னோட மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர், அங்கே என்ன நிலைமை எப்படி இருக்கு பார்த்து சொல்லு சஞ்சயா அப்படின்னு சொல்லி திருதராஷ்டிரர் வந்து கேட்குறாரு. குருட்சேத்திரத்தின் மகிமை. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, குருட்சேத்திரம் தான் போர் நடக்கிற இடம். அதுக்கு பேர் வந்து தர்மக்ஷேத்திரன்னு பேர். ஏன்னா தர்ம காரியங்கள் எல்லாம் அந்த கஷேத்திரத்தில் தான் நடக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் மேலுலக வாசிகளின் ஒரு வந்தனைக்குரிய இடமா அந்த இடம் வந்து கருதப்படுகிறது. என்னன்னா அது ஒரு புனிதமான இடம். அந்த இடத்துல போனோம்னா நியாயமான விஷயங்கள் தான் அங்கே ஜெயிக்கும், நியாயமில்லாத விஷயங்களுக்கு அங்கே வந்து வெற்றி கிடைக்காது. அதுதான் குருட்சேத்திரத்தோட மகிமை. குருட்சேத்திரத்தோட மகிமை தெரிஞ்சதுனால திருதராஷ்டிரனுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு பயம். ஏன்னா தன்னோட பசங்க மேலே தப்பு இருக்குது, நான் இப்படி ராஜ்யம் வந்து பாண்டவர்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும். ஆனால் அவங்க அப்பா பாண்டு வந்து இறந்ததுனால அவங்க எல்லாம் சின்ன பசங்களாக இருந்ததுனால இந்த எல்லாம் பெரிய பசங்க ஆகட்டும் அது வரைக்கும் திருதராஷ்டிரன்கிட்ட இந்த இதை வந்து ராஜ்யத்தை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. பொதுவாக வந்து குருடராக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து நாட்டை ஆளக்கூடாதுங்கிற ஒரு விதி இருக்குது. இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாதனால திருதராஷ்டிரன்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா பாண்டுவோட பசங்க பாண்டவர்களில் பஞ்ச பாண்டவர்கள் கொஞ்சம் பெரியவங்கன்னொன்னே அவங்கக்கிட்ட இந்த ராஜ்யத்தை ஒப்படைச்சிடலான்னு. ஆனால் திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து அந்த பதவி ஆசை விடலை. அவனுக்கும் எண்ணங்கள் சுத்தம் இல்லை. அவனோட பசங்க அதுக்கு மேலே, அதுவும் துரியோதனன் வந்து ரொம்ப 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 கெட்ட எண்ணம் பிடிச்சவனா இருக்கான். அதனால இந்த ராஜ்ய சுகத்தையெல்லாம் அனுபவிச்சு பழகிட்டாங்க. அதனால இவனுக்கு திருதராஷ்டிரனுக்கு என்னன்னா எப்படியாவது நம்ம பசங்க ஜெயிச்சு மறுபடியும் இந்த ராஜ்யத்தை நம்ம தான் ஆளணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம். இப்போ திருதராஷ்டிரின் நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மையினால தான் இந்த குருட்சேத்திர போரே நடக்குது.
இப்போ நம்ம யாத்திராக்கெல்லாம் போகும்போது என்னென்ன பொருள்லாம் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை. இடம் நமது உணர்வில் பாதிப்பை உண்டு செய்கிறது. குருக்ஷேத்திரத்தின் மகிமைகள். தர்மக்ஷேத்திரம் பாண்டவர்களின் வெற்றி வழிபாட்டு ஸ்தலம். அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அங்கே என்னன்னா, அங்கே அதாவது தர்மத்துக்கு தான் அங்கே வெற்றி கிடைக்கும். குருக்ஷேத்திரத்தில் என்ன விஷயம் நடந்தாலும் தர்மம் யார் பக்கம் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கும். அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. குருக்ஷேத்திரத்தோட மகிமையே அதுதான். தலைவரின் குணங்கள்னு பிரபுபாதா எது சொல்றாருன்னா, நேர்மை, அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளித்தல், பொறுப்பு, நன்றியுணர்வு, செல்வாக்கு, தொடர்பு திறன், பச்சாதாபம், நன்றி உணர்ச்சி, இது எல்லாமே ஒரு தலைவர்கிட்ட இருக்க வேண்டிய குணங்கள்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. திருதராஷ்டிரன் நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மை, சந்தேகம், பயம், பாரபட்சம், தீமை நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை. இப்போ திருதராஷ்டிரன் ஃபஸ்ட்டு என்ன நினச்சானா, இந்த ராஜ்யம் நமக்கும் நம்ம பசங்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு மனப்பான்மை. அடுத்தது சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்னா, நம்ம பக்கம் நியாயம் இல்லை, நம்ம தப்பான வழியில் தான் இந்த போர் செஞ்சிட்ருக்கோம், அப்போ நம்ம ஜெயிப்போமா, இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம். அது இயல்பான சந்தேகம் தான். அவனுக்கு தெரியுது நம்ம பண்ணுறது தப்புன்னு தெரியுது, நம்ம இப்படி நடந்துக்க கூடாதுன்னு தெரியுது. இருந்தாலும் அந்த பதவியின் மேலே, ராஜ்யத்தின் மேலே உள்ள மோகத்தினால அவர் இப்படி அவன் நடந்துக்கிறான். அவனை விடவே அவன் பையன் துரியோதனன் ரொம்ப கெட்டெண்ணெய் பிடிச்சவனா இருக்கிறதுனால தான் இத்தனை பிரச்சனை. அடுத்தது பயம், எங்க ராஜ்யம் நம்மளை விட்டு போயிருமோ அப்படிங்கிற பயம். அடுத்தது பாரபட்சம், அவன் தன்னோட தம்பி பசங்களை தன் பசங்களா மதிக்கணும். ஏன்னா தம்பியும் உயிரோட இல்லாத நேரத்துல இவன் தான் ஒரு தகப்பனுக்கு தகப்பனா இருந்து அவங்கள ஆதரிச்சிருக்கணும், அவங்களுக்கு நியாயமான எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்கணும். ஆனா இவன் தன்னோட பசங்க தான் குரு வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க, பாண்டவனோட பசங்கள் பாண்டுவோட பசங்களுக்கு அந்த மரபுரிமையை கூட இவர் கொடுக்கறதுக்கு மறுக்கிறாரு. அதுதான் பாரபட்சம். தீமை நடக்கும்னா என்ன, நம்ம தோத்து போயிடுவோம், நம்ம பசங்க தோத்துருவாங்க அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியுது. இத்தனையும் தெரிச்சுமே இந்த போரை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு மனசு வராமல் இந்த போர் நடக்கிறதுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு உட்காந்து. தலைவர் சொந்த இனத்தை அவரை போன்றவர்களையே ஈர்க்கிறார். பிரபுபாதர் சொல்றார், அப்படி சொல்றார். நமது முக்கிய மதிப்புகளை அவரை செய்ய பகவத்கீதையை அனுமதிக்கவும். இது நம் குணத்தை சீர்திருத்துவதற்கும் ஆன்மீக பாதையில் நமக்கு உதவும். ஒரு உண்மையான தலைவரிடம் ஈர்க்கப்படுவதற்கும் உதவுகிறது. பகவத் தர்மம், தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல். சிறந்த தோட்டக்காரர், தர்மத்தின் தந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். இப்போ வயல் குருஷேத்திரம் என்னும் புனிதமான நிலம். இப்போ ஒரு வயலில் ஒரு பயிரிடுறாங்க விவசாயிகள்லாம். அப்போ நடுவில் களைகள் நிறையா முளைக்கும். பயிர்கள்லாம் வளர வளர அதோடு சேர்த்து களைகளும் நிறையா வளரும். அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா, கொஞ்சம் களைகள் நிறையா ஆகும்போது அதை பிடுங்கிடுவாங்க. இல்லைன்னா என்ன பண்ணோம், அது பயிருக்கு போகிற சத்தையெல்லாம் உறிஞ்சி இது நல்லா செழிப்பாக வளர ஆரம்பிச்சிடும், பயிர்கள் எல்லாம் டல்லாயிரும். அப்படின்ட்டு விவசாயிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த களைகளை பிடுங்கி போட்டுருவாங்க. அதே தான் இங்கே குருஷேத்திரங்கிற புனிதமான நிலத்தில் தர்மத்துக்கு புறம்பான திருதராஷ்டிரன் மற்றும் அவனோட பசங்க எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்கு தான் பகவான் இந்த யுத்தம் நடக்கிறதுக்கே ஒரு வழி செய்கிறாரு. நெல் பயிர் செழித்து வளர்தல்னா தர்மவானான யுதிஷ்டரின் தலைமையில் நல்லாட்சி. கலைகள்லாம் யாரு, திருதராஷ்டிரோட, அதாவது துரியோதனன் குரூப்பு கலைகள். நல்ல நெல் பயிர் யாரு, செழித்து வளர வேண்டிய நெற்பயிர் யாருன்னா யுதிஷ்டர், பஞ்ச பாண்டவர்கள் தலைமையிலான நல்லாட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்லோகம் 2. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச திருஷ்ட்வா து பாண்டவானிகம் व्यूढं दुर्योधनस्तदा ஆச்சரியம் உபசங்கம்ய ராஜாவசனம் அப்ரவீத். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆசிரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ சஞ்சயன் கேட்குறாரு இல்லையா, திருதராஷ்டிரன் என்னோட பசங்களும் பாண்டுவோட பசங்களும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லையா. அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, அதாவது மகன்களால் அணிவிக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆசிரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான் அப்படிங்கிறாரு. என்னன்னா, எல்லாம் அணிவகுச்சிட்டாங்க,
போர்க்களத்தில் யார் யார் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும், யார் முன்னாடி இருக்கணும், எந்த வரிசைப்படி இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் அணிவகுப்பெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ துரியோதன் வந்து அவரோட குருவை வந்து போய் குருவுக்கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் வந்து சொல்கிறாரு. இப்போ துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரியரிடம் குறைகளை ராஜதந்திரத்துடன் சுட்டி காண்பித்தான். அதாவது துரோணாச்சாரியார் யாருன்னா பாண்டவர்களுக்கும் அவரு தான் குரு, இவங்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் அவரு தான் குரு, 2 பேருக்குமே அவரு தான் குரு. அதனால ரெண்டாவது திருஷ்டத்யும்னன் ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் யாருன்னா திரௌபதியோட அண்ணன். அதாவது துரோணாச்சாரியரும் துருபத மன்னன் யாருன்னா இவங்க இருக்காங்க இல்லையா பாஞ்சாலி, அதாவது திரௌபதி அவங்களோட அப்பா தான் துருபத மன்னன். அவரும் துரோணாச்சாரியரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நேரத்தில் வந்து 2 பேத்துக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வந்து 2 பேரும் வந்து எதிரியாக மாறிடுறாங்க. அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதமாயிடுறாங்க. அப்போ வந்து இந்த துருபதன் வந்து ஒரு சபதம் போடுறாரு. என்னன்னா, நான் வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு மகனை பெற்றெடுத்து அவன் மூலமாக நான் உன்னை அழிப்பேன்னு சொல்லிட்டு துரோணர்கிட்ட வந்து சபதம் செய்கிறாரு துருபத மன்னர். அப்போ ஒரு யாகம் பண்ணுறாரு. ஒரு மகனும் ஒரு மகளும் அந்த யாகத்தில் வர்றாங்க. அந்த மகள் தான் வந்து திரௌபதி. இன்னொரு மகனாக வர்றவர் தான் திருஷ்டத்யும்னன்கிறவர், அவர் பேர். அவரை வந்து இவர்கிட்டயே அதாவது போர்படை பயிற்சிக்கு அனுப்புகிறாரு, சண்டை கற்றுக்கிறதுக்கு. யார்? துருபத மன்னன் துரோணாச்சாரியர்கிட்டயே அனுப்புகிறாரு. அவரை கொல்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட மன்னன் அவர் திருஷ்டத்யும்னன். அவரை வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்டயே அனுப்புகிறாரு. அப்போ இந்த துரோணாச்சாரியருக்கு நல்லா தெரியும், இந்த பையனை வந்து நம்மளை கொல்றதுக்காக தான் யாகத்திலேருந்து இந்த பையனை வந்து வரவழைச்சு நம்மகிட்டயே அனுப்புகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சாலுமே ஒரு குருவுக்கே உரிய பெருந்தன்மையோட எல்லா பயிற்சிகளையும் எல்லா ரகசியத்தையும் இவர் வந்து சொல்லித்தராரு. துரோணாச்சாரியர் யாருக்கு சொல்லித்தராருன்னா திருஷ்டத்யும்னனுக்கு சொல்லித்தராரு. அந்த திருஷ்டத்யும்னன் இப்போ யார் பக்கம் இருக்காங்கன்னா பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்காரு அவர். அதை வந்து துரியோதனை வந்து இவர்கிட்ட சொல்கிறாரு, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட சொல்கிறான், உன்னோட சிஷ்யன் எல்லா படையும் நல்ல சிறப்பாக அணிவகுத்து நிற்க வச்சிருக்கான். நீ வந்து கவனமாக இரு, விட்டு கொடுத்துறாத. நம்ம பக்கம் எங்கள் பக்கம், அதாவது சீடன் மேலே இருக்கிற ஒரு நான் பிரியத்தினால எங்கள் பக்கம் வந்து நீ சண்டை போடாமல் எங்களை ஏமாத்திராதீங்க, அவங்களுக்கு எதிராக நீங்கள் சண்டை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜதந்திரத்தோட சுட்டி காட்டுறானா துரியோதனை வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட. அடுத்தது வந்து பஷ்யை தாம் பாண்டு புத்ரா நாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமோம் வியூடாம் திருபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் மிகப்பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடனான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதான் இப்போ நான் சொன்னதான் இங்கே சொல்கிறான். திருஷ்டத்யும்னால பெரிய படை வந்து நல்லபடியாக நிற்க வச்சிருக்கான் திறமையா. அதனால் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சாதகமாக போர் புரிங்க, உங்கள் சீடன்ட்டு அவனுக்கு போய் இது பண்ணிடாதீங்க, நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து நேர்மையாக இருக்கணும், நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி துரியோதனன் சொல்லிட்டு அடுத்தது வந்து பெருமையாக சொல்கிறான். நம்ம பக்கம் பீஷ்மர் இருக்காரு, துரோணர் இருக்காரு, அவங்க இருக்காங்க, நம்மெல்லாம் நம்ம படை வந்து பெரிய படை, ஆனால் பாண்டவர்களோட படை ரொம்ப சின்னது அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறான், தன்னோட படையை பற்றி பெருமையாக பேசிக்கிறான். அப்புறம் நேர்மையானவர்களை சந்தேகப்படுறதுன்னா யாரு? குருவையே சந்தேகப்படுறான். எங்க அவங்க பக்கம் சாஞ்சிருவாரோ, அவரு போய் நச்சுக்கு சண்டை போட்டு நம்மளுக்கு இப்போ தோல்வி தேடி கொடுத்துருவாரோன்ட்டு குருவையே சந்தேகப்படுறான்னா அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு வந்து கீழ்த்தரமான புத்தி இருக்கு. குருவை யாராவது சந்தேகப்படுவாங்களா? படக்கூடாது. குருவுக்கு அவ்வளோ புனிதமான ஒரு இடம் இருக்கு. ஆனால் இவன் வந்து குருவையே சந்தேகப்படுறான். தற்பெருமை பாதுகாப்பின்மையின் அறிகுறி. அதான் தன்னோட படைகளை பற்றியும் தன்னோட பெருமையை பற்றியுமே பேசுகிறான் கொஞ்ச நேரம். யாரு? துரியோதனை. அப்படி வந்து யாருமே ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறவங்க, நேர்மையானவங்க வந்து தற்பெருமை பேசிக்க மாட்டாங்க. இது வந்து ஒரு பாதுகாப்பின்மையின் அறிகுறி. என்ன அவனுக்கு தெரியும், என்னதான் நம்ம பெரிய படையை வச்சுருந்தாலும் இத்தனை பேர் நம்ம கூட இருந்தாலும் நம்ம அதர்மமான முறையில் செயல்படுறோம், அதனால் நம்ம வந்து ஜெயிக்க மாட்டோங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ளே இருந்தாலுமே அதை விட்டு கொடுக்காம வெளியில் காட்டிக்காமல் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறான். துரியோதன் வந்து இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறான். சந்தேகப்படுதல் நம் வாழ்வில் நாம் சிலரை இழக்கிறோம், அன்புக்குரியவர்களை புண்படுத்துகிறோம். நம்ம லைஃப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ரொம்ப சின்சியராக இருப்பாங்க, ஆனால் ஏதோ ஒரு 2-3 விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அவங்கள சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டு சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மனசு சங்கடப்பட்டு நம்மளை விட்டு கட் பண்ணிட்டு நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்க.
அதனால் எப்பயுமே சந்தேகப்படும் போது நேரடியாக போய் அவங்கக்கிட்டே நம்ம போய் நம்ம சந்தேகத்தை கேட்டு அதாவது 2வது 3வது ஒரு மனுஷர்கிட்ட கேட்கும்போது அது வந்து இன்னும் 2 மடங்கு ஜாஸ்தியாகும். அவங்க ஒன்று அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு தோணுனதை பேசுவாங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, யார் நம்மக்கிட்ட க்ளோஸாக இருக்காங்களோ அவங்க மேலே நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருதுன்னா டைரெக்டாக அவங்கக்கிட்டே போய் நம்ம பேசிடலாம். இந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது, இது நிஜமா, நான் இந்த மாதிரி நினச்சது தப்பான்னு எனக்கு புரியல அப்படின்ட்டு அவங்கக்கிட்டே போய் நம்ம கேட்டுட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் நல்லா இதாக இருக்கும். அவங்களும் நம்மளை விட்டு போக மாட்டாங்க. அடுத்தது இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 4, 5, 6, 7 இந்த 7 ஸ்லோகத்துக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அரகுரா மகேஷ்வே ஆசா பீமார்ஜுன சமாயுதி யுயுதானோ விராஷ்சத்ருபதாஷ்ச மகாரதக தத்ருஷ்டகேதுश्चेकितान काशिराजश्च वीर्यवान् रुजित् कुन्तिभोजश्च शैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रोत्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् प्रवीमिते. அந்த சேனையில் பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் பலரும் இருக்கின்றனர். அதாவது அந்த சேனையில் பார்த்தீங்கன்னா பீமனுக்கு சமமான வில்லாளி, அர்ஜுனனுக்கு சமமான வில்லாளிகளும் இருக்காங்க. யார்? துரியோதனன் சபை இதுலேயும் சேனையிலையும் யுயுதானன், விராடன், துருபதன் போன்ற மாபெரும் வீரர்களும் அங்கே இருக்காங்க. மேலும் திருஷ்டகேது, சேகிதானன், காசிராஜன், புருஜித், குந்திபோஜன், ஷைப்பியன் போன்ற சிறந்த பலமிக்க போர் வீரர்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து துரியோதனன் சைடு இருக்கிறாங்க. இத்தனை பேர் இருக்காங்க. வீரனான யுதாமன்யு, வளமுள்ள உத்தமௌஜன், சுபத்ரையின் புதல்வன் மற்றும் திரௌபதியின் குமாரர்களும் இருக்கின்றனர். இவங்கெல்லாம் இந்த சைடு இருக்காங்க. இப்படை வீரர்கள் அனைவரும் மாபெரும் ரத வீரர்கள். ஆனால் பிராமணரில் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து வரிசையை எல்லாத்த பற்றியும் ஒவ்வொருத்தரையாக சொல்கிறான். பவான் பீஷ்மஸ்ச கர்ணஸ்ச கிருபஸ்ச சமிதிம் ஜயக அஸ்வத்தாமா விகர்ணஸ்ச சௌமதிஸ்திஸ் ததைவ ச अन्ये च बहवः पुरामत् अर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माप्रसिद्धं पर्याप्तं द्वविदं ये तेषां बलं भीमाप्रसिद्धम् अयनेषु स सर्वेषु यदा भागम् अवस्थिताः பீஷ்மம் ஏவ பிரசந்த சர்வ ஏவ ஹி. மரியாதைக்குரிய தாங்கள் பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியர், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன் மற்றும் சோமதத்தனின் குமாரனான பூரீஸ்வரன் முதலியோர் போரில் எப்போதும் வெற்றி காண்பவர்களே. இவங்க எல்லாருமே எந்த போருக்கு போனாலும் ஜெயிச்சுட்டு வர்றவங்க. எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். யுத்தத்தில் வல்லுநர்களான அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக உள்ளனர். எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா உயிரை கூட கொடுக்கறக்கூடியவங்க. அதாவது அவ்வளோ பெரிய வீரர்கள் உள்ளன. இவங்க வந்து பலவிதமான ஆயுதங்களோடு இருக்காங்க. பாட்டனர் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது பலம் அளக்க இயலாதது. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே பீஷ்மர் இருக்கார். அங்கே பீஷ்மர் ஒருத்தர் இருக்கிறதே அவ்வளோ பெரிய சிறப்பு. அது இல்லாமல் இத்தனை பேரும் அங்கே இருக்காங்க. அத்தனை பேரும் அதுக்கு எல்லா ஆயுதங்களோடையும் உயிரை கூட கொடுக்கறதுக்கு தயாராக அந்த போர்க்களத்தில் நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட பாண்டவ சேனையோ அளவிடக்கூடியது, ரொம்ப சின்னது. பீமனால் அதாவது பீமன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த படை வந்து சின்னதாக, ரொம்ப சின்ன படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. படை அணிவகுப்பின் நுழைவாயிலில் தத்தமது போர் முனைகளில் இருந்தபடியே நீங்கள் அனைவரும் பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு முழு பாதுகாப்பளிக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் துரியோதனன் சொல்லிட்டு இருக்கான். இப்படியெல்லாம் இருக்காங்க, எல்லாம் நடக்குது. நீங்கள் வந்து பீஷ்மருக்கு எந்த ஒரு இதுவும் வராத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து முழு பாதுகாப்பளிக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு மற்றவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு துரியோதனன் சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸ்லோகம். தர்ஷ்ய சஞ்சனயன் ஹர்ஷம் குரு விருத்த பிதாமகः சிம்ஹநாதம் வினத்யோச்சைஹி சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான்
பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் வீரரும் பாட்டனாருமான பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க கர்ஜனை போட்டு உறக்க ஊதி துரியோதனனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து போர் ஆரம்பிக்குது, முதல் சங்கு ஒலி. அப்போ போர் ஆரம்பிக்கும் போது சங்கு ஒலிப்பாங்க. அதுதான் ஆரம்பத்துக்கான ஒரு இது. போர் ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சங்கு ஊதுவாங்க. அது யார் ஊதுறாருன்னா பீஷ்மர் தான் முதல் சங்க ஊதுறாரு. அவர் ஊதனோடனே துரியோதனனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறதுக்காக ஊதுறாரு. அதே சமயம் அந்த சங்கொலியில என்ன இருக்கான், நீங்க எல்லாம் ஜெயிக்க போறதில்ல, நீங்க வந்து தோக்க தான் போறீங்க அப்படிங்கிறத அறிவுறுத்துற மாதிரி இருக்கான் அந்த சங்குலி. உட்பார்வை. பீஷ்மர் சங்கு முழங்கினார் துரியோதனிடம் உள்ள பரிவினால். ஏன்னா அவன் இப்படி புலம்புறான். நீங்க எல்லாம் வந்து பாண்டவர்கள் மேல இருக்கிற பாசத்துல பீஷ்மரையும் துரோணாச்சாரியரையும் சொல்றான், நீங்க வந்து உங்க பேரன்ற பாசத்துல நீங்க அவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துறாதீங்க. நீங்க வந்து குரு சிஷ்யர் வந்து அதாவது துரோணாச்சாரியருக்கு அர்ஜுனன்னா ரொம்ப இஷ்டம். ஏன்னா ரொம்ப புத்திசாலி சீடன் அவன். அதனால இவன் புலம்புறான் துரியோதன பீஷ்மர்கிட்ட துரோணாச்சாரியர்கிட்ட எல்லாம், நீங்க வந்து அவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துருக்காதீங்க, நேர்மையா இருங்க, நம்ம ஜெயிக்கணும், அதுக்குண்டான இதெல்லாம் பண்ணுங்க, நேர்மையா எனக்கு நேர்மையா நீங்க பொறுப்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்புறான். அதனால அவன் மேல ஒரு பரிதாப உணர்வு ஏற்படுது பீஷ்மருக்கு. இத்தனை காரணத்துக்காக அவர் சங்கு ஊதுறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. துரியோதனின் பயந்த உள்ளத்திற்கு ஆறுதல் அளிக்க, சிங்கம் போன்ற அவரது நிலையை நிலைநாட்ட, போரில் விட்டு கொடுக்க போவதில்லை என்று உணர்த்த, நாங்க கடமைக்காக போர் செய்யறோம், உன்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அந்த சங்கொலி மூலமா சொல்றாராம். வெற்றிக்கு வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறத மறைமுகமா உணர்த்துறதுக்கும் அந்த சங்கம் முழங்குறாராம் பீஷ்மர். அடுத்தது தத சங்காஷ்ச பேரியஷ்ச பணவானக கோமுகாக சக சைவாப்பிய கன்யந்த ச சப்தஸ்து முலோபவத். அதன் பின் சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழங்க அப்பேரொலி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது. சங்கு முழங்கணுன்னா என்னாச்சு, மத்தளம் ஒலிக்குதான், முரசு கொட்டுறாங்களாம். கொம்புங்கிறது அந்த நீளமா இருக்கும் ஒரு இது வாசிக்கிறது, அது அப்புறம் தாரைகள் என எல்லாம் ஒரே சமயத்தை முழங்கும் போது அங்க வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சான் அந்த இடமே, அந்த படைக்களமே அவ்வளவு பயங்கரமா இருந்துச்சுங்கிறாங்க. ததஸ்வேதைர் ஹயைர் யுக்தே மகதீஷ்யந்தேன ஸ்திதிதௌ மாதவ பாண்டவಶ್ಚைவ திவ்யௌ சங்கௌ பிரதத்மதுஹு. மறுதரப்பில் வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிகச்சிறந்த ரதத்தின் அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களது தெய்வீக சங்குகளை முழங்கினர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீஷ்மர் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாரு சங்கு முழங்கி. அடுத்ததா இந்த படையை சேர்ந்தவங்கள யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களுடைய தெய்வீக சங்குகளை முழங்குறாங்க. மூத்தவர்களின் ஆசீர்வாதங்கள் என்ற வினையூக்கியமானது உப்பு போல முக்கியமானது, ஒருவரின் முன்னேற்றத்தை அதிவேகமாக உறுதிப்படுத்துகிறது. இப்ப பீஷ்மர் வந்து சங்கு ஒழிச்சது வந்து துரியோதனனுக்கு மட்டும் இல்ல, இந்த பாண்டவர்களை கூட ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு பாவனையில தான் அவர் சங்கு ஒழிக்கிறாரு. அவருடைய ஆசீர்வாதம் பாண்டவர்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத இதன் மூலமா சொல்றாங்க. பகவான் கிருஷ்ணருடைய இருப்பு மட்டுமே எல்லா மங்களங்களையும் அள்ளித்தரும், அவரை சார்ந்த அனைத்துமே திவ்யமானவை. பகவான் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ அங்க எல்லா மங்களும் நடக்கும். அதாவது எல்லா வெற்றி அங்கதான் கிடைக்கும், ஐஸ்வர்யம் அங்கதான் கிடைக்கும், எல்லாமே பகவான் எங்க இருக்காரோ அங்கதான் கிடைக்கும். அவரை சார்ந்த அனைத்துமே திவ்யமானவை, அவர் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அங்க எல்லாமே திவ்யமானவையா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. வெற்றியின் அறிகுறி என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் தெய்வீக சங்கு, பகவானோட பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற அந்த தெய்வீக சங்கோட ஒளியே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வெற்றியோட முதல் அறிகுறியா இங்க இருக்கு இந்த போர்ல. கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணரின் இருப்பு இறுதி வெற்றியை உறுதிப்படுத்துகிறது. இதுல மாத்தி போட்டிருக்காங்க. கிருஷ்ணன் இருப்பு, அதாவது பகவான் இருக்கிறதே வந்து இறுதியா இவங்க தான் வெற்றி பெறுவாங்க அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துது. அர்ஜுனர் கொடியில அனுமான் இருக்காரு, அர்ஜுனனுடைய தேர் கொடியில அனுமானோட படம் அனுமன் இருக்காரு. லட்சுமி தேவி அதிர்ஷ்ட தேவதை, அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அக்னி தேர். இது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் காரணம் தெய்வீக சங்கு, பகவானோட சங்கொலி முழக்கம். ரெண்டாவது பகவான் அங்க இருக்காரு, மூணாவது அனுமன் இருக்காரு. இப்ப வந்து அனுமன் வந்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர் வந்து சீதாதேவியை தேடி போகும்போது அவருக்கு உதவியா இருந்து அவர் வந்து இப்போ ராவணனோட யுத்தத்துல ராமர் ஜெயிக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமா இருந்தது அனுமன் தான். அதனால ராமரோட அவதாரம் தான் கிருஷ்ணர், கிருஷ்ணரோட சாட்சாத் அவதாரம் தான் ராமர். அதனால எங்கெல்லாம்
அதை ராமர் ரூபத்தில் கிருஷ்ணர் இங்கே இருக்காரு இல்லைங்களா, எங்கெல்லாம் ராமர் இருக்காரோ அங்கெல்லாம் அனுமன் இருப்பார். அப்போ அனுமன் இருக்கும்போது சீதா தேவியும் கூட வந்துடுவாங்க. ராமர் இருக்கிற பக்கம் தான் சீதா தேவி இருப்பாங்க. யார்? லக்ஷ்மி தேவி தான் சீதா தேவி. அப்போ அதிர்ஷ்ட தேவதையும் கூடவே இருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட தேர் வந்து அக்னி தேவர் வந்து பரிசளிச்சது அர்ஜுனனுக்கு. அந்த தேரை எடுத்துட்டு எங்கே சண்டைக்கு போனாலும் அந்த தேரை யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க. அதுதான் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. இந்த எல்லாமே வந்து அர்ஜுனனோட வெற்றிக்கு காரணமாக இருக்கிற ஸ்பெஷல்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்கிறாங்க. பாஞ்சஜன்யம் ஹிருஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சயக பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதக. பகவான் கிருஷ்ணரோட சங்கின் பேர் பாஞ்சஜன்யம், அதை வந்து பகவான் அர்ஜுனனோட சங்கு பேர் தேவதத்தம், அதை வந்து அர்ஜுனர் முழங்குறாரு. சங்கையும் பெருந்தீனிக்காரனும் வீரதீர சாகசங்களை புரிபவனுமான பீமனோட சங்கு பேர் வந்து பவுண்ட்ரம் அப்படிங்கிறது. அது வந்து பீமன் இதெல்லாம் முழங்கும் போது அப்படியே அச்சமுட்ட, பீமனோட சங்கு முழங்கும் போது அப்படியே அச்சமுற்றதா இருந்துதான். 3 பேரோட தேருக்கும் சங்குக்கும் 3 பேர் இருக்கு. பகவானது வந்து பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனனது வந்து தேவதத்தம், இவரது வந்து பீமனோடது வந்து பவுண்ட்ரம். இந்த 3 பேர்த்தோட சங்கு பேரையும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் ரிஷிகேஷர். ரிஷிகேஷர் அப்படின்னா அனைத்து புலன்களின் அதிபதி, உரிமையாளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. நான் உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணரின் அம்சம், நமது புலன்களும் கிருஷ்ணரது புலன்களின் அம்சமே அப்படின்னு சொல்றாங்க. நமது புலன்களை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக அவரது சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்மளுடைய எல்லா செயல்களுமே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். கிருஷ்ணருக்காக செய்யற மாதிரி நம்ம அதை அமைச்சுக்கணும். அனந்த விஜயம் ராஜகுந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டரக நகுல சகதேவச்சு கோஷ மணி புஷ்பகௌ காஷ்யஸ்ச பரமேஸ்வாச சிகண்டி ச மகாரதக திருஷ்டத்மன்னோ விராடஸ்ச சாத்யகிஷ்சாபராஜிதக த்ருபதோத்ரோ பதேயாஸ்ச சர்வச பிருதிவீபதே சௌபத்ரஸ்ச மகாபாகு சங்கான் தத்மு பிருதக் பிருதக். அதாவது குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டரோட சங்கு பேர் வந்து ஆனந்த விஜயம். அந்த சங்க அவரு ஊதுறாரு. நகுலனும் சகாதேவனும், நகுலனோட சங்கு பேரு சுகோஷம், சகாதேவனது வந்து மணி புஷ்பகம். அவங்க 2 பேரும் அந்த சங்க முழங்குறாங்க. பெரும் வில்லாளியான காசிராஜன், சிகண்டி, திருஷ்டத்யும்னன், விராடன், வெள்ளை இயலாத சாத்தியகி, துருபதன், திரௌபதியின் புதல்வர்கள் மற்றும் மாவீரரான சுபத்ரையின் மகனை போன்ற பலரும் தத்தமது சங்குகளை முழங்கினார்கள். எல்லாரும் அவங்கவுங்க சங்க முழங்குறாங்க. தெய்வீக சங்குகள். அனைத்து பாண்டவர்களும் சங்குகளை ஊதினர் மற்றும் எல்லா வாத்தியங்களும் அதிர்ந்து முழங்கின. கிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனன் தேவதத்தம், யுதிஷ்டர் அனந்த விஜயம், பீமன் பவுண்ட்ரம், நகுலன் சுகோஷம், சகாதேவன் மணிபுஷ்பகம். திருதராஷ்டிரின் மகன்களின் இதயங்கள் நொறுங்கின. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு துரியோதனும் அவனோட சகோதரர்களும் அப்படியே நொறுங்கி போய் நின்றுட்டாங்களாம் இந்த சத்தத்தை எல்லாம் கேட்டு. எல்லாமே சடங்குகள் உட்பட எவ்வாறு அழகாக பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளன. எல்லாமே சங்குகள் உட்பட எவ்வாறு அழகாக பெயர் அதாவது சங்குகளை எப்படி பேர் வச்சிருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சகோஷோத்தார்த ராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியதாரயத் நபஷ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ அப்யனுநாதயன். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அதான் இந்த எல்லா சங்கொலி சத்தத்தை கேட்டுட்டு எல்லாரும் அப்படியே வெளவெளத்து போய் நிற்கிறாங்க. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த ஒருவனுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்திலும் பயப்படுவதற்கு எதுவுமே இல்லை. கிருஷ்ணரை சரணடைஞ்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பயங்கிறதே இருக்காது. ராக்கே கிருஷ்ண மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ண ராக்கேக்கேன்னா, இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஒருத்தரை காப்பாற்றணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா மற்றவங்க யாருனாலையும் அதை தடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி ஒருத்தங்களை கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்கள யாருனாலையும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. நாம் கிருஷ்ணரின் பக்கத்தில், தர்மத்தின் பக்கத்தில் இருந்தால் அது அனைத்து சகாக்களும் நமக்கு உதவுவார்கள். எல்லாரும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எப்பன்னா நம்ம பக்கம் தர்மம் இருக்கணும் அந்த நேரத்தில். அத வியவஸ்திதான் திருஷ்ட்வா தார்தாராட்ரான் கபித்வஜக
प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुर्उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा வாக்கியம் இதம் ஆக மகீபதே. அச்சமயத்தில் அனுமானின் கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி எய்ய தயாரானான். மன்னரே, அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரரின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். இப்ப எல்லாம் சங்கெல்லாம் முழங்கிட்டாங்க, போர் ஆரம்பிக்க போகுது. அப்ப அனுமன் கொடி இருக்கிற தேர்ல இருக்கிற பாண்டுவோட மகன் அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், வில்லை எடுத்து அம்பை எய்யறதுக்கு தயாராகிறான். ஆனா அப்படி பாக்குறான், திருதராஷ்டிரனோட பசங்க துரியோதனன் அவனை சார்ந்தவர்கள்லாம் நிக்கிறாங்க. அப்ப உடனே அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், பகவானை நோக்கி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, அனுமனின் கொடி அவரின் இருப்பு வெற்றியின் மற்றொரு அறிகுறி. அதான் அனுமான் இருக்கிறது வெற்றியோட இன்னொரு அறிகுறின்னு சொல்றாங்க. இப்ப அர்ஜுன உவாச்ச சேனயோர் உபயோர் மத்யே ரதம் ஸ்தாய மே இச்யுத யாவத் ஏதான் திரீஷேகம் யோத்து காமான் அவஸ்திதான் கைர் மயா சக யோத்தவ்யம் அஸ்மின் ரணமுத்யமே. அர்ஜுனன் திரும்பி பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. அர்ஜுனன் கூறினான், அர்ஜுன உவாச்சனா அர்ஜுனன் கூறினான். கேக்குதா மாதாஜி? நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வீழ்ச்சி அடையாதவரே, போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்கே கூடியுள்ளவர்களில் எவர்களோடு நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது பார்க்கும்படி தயவு செய்து எனது ரதத்தை இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்றான். என்ன சொல்றாருன்னா, வீழ்ச்சி அடையாதவரே அப்படின்னா அச்சுயுத அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு பகவானுக்கு. அச்சுயுத அப்படின்னா வீழ்ச்சி அடையாதவர், எந்த நிலையிலும் எந்த இடத்திலும் வீழ்ச்சி அடையாதவர் அப்படின்ற அர்த்தம். நான் போர் புரிய இங்க எல்லாரும் ஆவலா கூட்டிட்டு இருக்காங்க. நான் யாரோடெல்லாம் இந்த போர்ல ஈடுபடணுங்கிறத நான் பார்க்கணும். அதனால இந்த ரதத்தை 2 சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க. ஏன்னா அவரு தான் பார்த்த சாரதியா இருக்காரு, ரதத்தை ஓட்டுறது பகவான் தான், அர்ஜுனனோட ரதத்தை. அதனால சொல்றாரு, அர்ஜுனன் பகவான்கிட்ட சொல்றாரு 2 சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க அப்படிங்கிறாரு. யோத்ஸ்யமானான் அவாஷே ஹம்யயேவேத்ர சமாகதாஹ தார்தராஷ்ட்ரஸ்ய துர்புத்தேர் யுத்தே பிரிய சிகீர்ஷவக. கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரரின் மகனை மகிழ்விக்கும் விருப்பத்தோடு இங்கு போர் புரிய வருபவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும். இப்ப இந்த போர் எதனால ஏற்பட்டதுன்னா, துரியோதனனோட அந்த கெட்ட புத்தினாலதான் இந்த போரே இப்ப நடக்க போகுது. அதனால அவனை மகிழ்விக்கிறதுக்காக தான் அவன் சைடு எல்லா பெரியவங்களும் இருக்காங்க. பீஷ்மர் இருக்காரு, துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார் இருக்காரு, அஸ்வத்தாமன் இருக்கான். எல்லாருமே அவன் சைடு தான் இருக்காங்க. சொந்தக்காரங்கள்ல முக்காவாசி பேர் அவன் சைடு தான் இருக்காங்க. அதனால அந்த கெட்ட புத்தி உள்ள திருதராஷ்டிரனுடைய மகனை துரியோதனனை மகிழ்விக்கிற விருப்பத்தோட அங்க யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு நான் பார்க்கணும். அதனால என்னை கொண்டு போய் அங்க 2 சேனைக்கும் நடுவுல இந்த தேரை நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்றான். போரில் ஈடுபட வந்தவர்களை பார்க்கவும், யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கும், அவங்க எவ்வளோ ஆர்வமா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு, அப்புறம் பலத்தை மதிப்பிட யார் யாரெல்லாம் எங்கெங்க நிற்கிறாங்க, அப்போ எப்படியெல்லாம் சண்டை போடுவாங்க, நம்ம அதை எப்படி திருப்பி நம்ம அவங்கள தாக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அப்படி இதுக்காக தான் கொண்டு போய் நிற்க சொல்கிறானே ஒழிய, இனிமேல் சமாதான முயற்சிக்கு அங்கே இடமே இல்லை. ஏன்னா சங்கு முழங்கியாச்சு. கண்டிப்பாக போர் சூரிய அஸ்தமனம் வரைக்கும் போர் புரிஞ்சே தான் ஆகணும். இதுக்காக தான் கொண்டு போய் நிறுத்த சொல்கிறாரு அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர்கிட்ட. பக்தவச்சலன் பகவான் கிருஷ்ணர். பக்தவச்சலன்னா எப்பயும் கருணையோடு இருக்கிறவர், பக்தர்களை கருணையோட பார்க்குறவர், வச்சுக்கிறவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அச்சுதானா என்றுமே வீழ்ச்சி அடையாதவர், தூய பக்தனின் ஆணையை மேற்கொள்கிறார். அர்ஜுனனோட ஆணையை மேற்கொண்டு என்ன பண்றாருன்னா, இதை தேரை ஓட்டிட்டு போறாரு அந்த 2 சேனைக்கு நடுவில் நிறுத்துறதுக்கு. பகவானுக்கும் இடையே சேவை செய்ய திவ்யமான, இப்போ பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையே இப்போ போட்டியாம். பக்தர்கள் எவ்வளோ சேவை செய்கிறாங்களோ அதே அளவுக்கு பக்தர்களுக்கு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் போட்டி போட்டு செய்வாராம், தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வாராம். அதை தான் இங்கே சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் நம் தேரை ஓட்டுவதற்கு தயாராக உள்ளார். நாம் தயாரா? அவரிடம் நாம் வாழ்க்கை தேரை ஒப்படைக்க. இப்போ அர்ஜுனனோட தேரை மட்டும் இல்லை, நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்பையும் நம்ம வாழ்க்கைங்கிற தேரையும் ஓட்டுறதுக்கு பகவான் ரெடியாக இருக்காரு. ஆனால்
அதுக்கு நம்ம பர்மிஷன் நம்ம அலோவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிட்டு இருந்துட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கை எவ்வளோ சிறப்பாக கொண்டு போகணுமோ பகவான் அவ்வளோ சிறப்பாக கொண்டு போவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏவம் உக்தே க்ருஷிகேஷோ குடாகேஷேன பாரத சேனையோருபயோர் மத்தியே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம். சஞ்சயன் கூறினான், பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது உத்தம ரதத்தை இரு தரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு நிறுத்தினார். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சயன் வந்து இதை எல்லாத்தையுமே இப்போ திருதராஷ்டிரன்ட்ட இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அங்கே என்னென்னலாம் நடக்குது, யார் யார் என்ன பண்ணாங்க, சங்கு முழங்குனாங்க, இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி பகவான் போகிறாரு அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரக்கு சொல்லிட்டு இருக்கான். கொண்டு போய் இப்போ வந்து இதை நிறுத்தியிருக்காரு தேர் அப்படின்ட்டு. மாதாஜி டைம் ஆச்சா? மாதாஜி முடிச்சுக்கலாமா இல்லை 2 ஸ்லோகம் பார்க்கலாமா? முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நாளையிலேருந்து இதுக்கு மேலே நாளைக்கு திங்கக்கிழமை மண்டே பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சண்டே லீவா? சண்டே கிளாஸ் இல்லை மாதாஜி, மண்டே டு சாட்டர்டே தான் கிளாஸு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் ஸ்டாப். நீங்க எண்டிங் ப்ரேயர் சொல்லிட்டு முடிச்சிருங்க. வாஞ்சா கல்பத்தருகேஷ கிருபாஸ். யாராவது தெரிஞ்சா கூட சொல்லுங்க மாதாஜி எண்டிங் பிரேயர். இல்ல இவங்க எல்லாம் நியூ டிவோட்டிஸ் மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருகேஷ கிருபா சிந்துப்பே ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ராமாச்சார் ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நீங்க வந்து லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. நான் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணவா?